कणका हवावां ताईं कहण लगियां कदों जंग जित के किसान आउणगे। कणका हवावां ताईं कहण लगियां कदों जंग जित के किसान आउणगे। खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, झूमदियां देख सानू कदों गाउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां कदों जंग जित के किसान आउणगे। खाला ते सियाड़ा विच पानी वगदा, फिकरां च अथरू वहाउण लग्या। खाला ते सियाड़ा विच पानी वगदा, फिकरां च अथरू वहाउण लग्या। बाग ते कमाद अरदासां करदे, कामे कदों सुखां वाली नींद सौणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां कदों जंग जित के किसान आउणगे। सरों ते तोड़िए ने संधू सुरजीत, सोलाया ने सच्ची एको गल आखती। सरों ते तोड़िए ने संधू सुरजीत, सोलाया ने सच्ची एको गल आखती। एकता अखंडता बनाई रखियो, एकता अखंडता बनाई रखियो। आपे थोड़े वैरी फेर घबराउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां कदों जंग जित के किसान आउणगे। खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, झूमदियां वेख सानू कदों गाउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां कदों जंग जित के किसान आउणगे। किसान मजदूर एकता, किसानी संघर्ष दे विच लंबी लड़ाई लड़ रहे मेरे सत्कारयोग बुजुर्ग, मेरियां मावां भैणां और मेरे नौजवान साथियों, थोड़े सबर और थोड़े संतोख नूं मैं सिर झुकाउणा, क्योंकि इस सबर की लड़ाई है। बार बार ये अनाउंस भी किया जाता कि सानू भड़काउण दी बार बार कोशिश होंदी है, क्योंकि जिथे भी असीं भड़कांगे तां साडा अंदोलन कमज़ोर होऊगा। और ये सरकारां हमेशा कोशिश करदियां कि मेन मुद्दे तो हटा के होर पासे भटका के इस अंदोलन नूं बदनाम किया जावे। पर तुहाडा सबर, तुहाडा संतोख इस अंदोलन की ताकत है, और उन्होंने मैं एक बार फिर सजदा करने के लिए इत्थे आया। क्योंकि कई बारी जदों गल्लां सुनते हैं, मंत्री साहबाना दियां भी सुनते हैं, कई मीटिंगां जथेबंदियां दियां जिस मंत्री दे नाल होईयां, एक दिन मैं लोक सभा दे विच बोलदा उन्हां नूं सुन रहा सी। कहंदे 2 महीने तो मैं किसानां नूं यही पुछी जा रहा भी ये कानूनां दे विच काला की है ते मैनूं यही समझा दिओ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ चेहरे ਤੇ एक ਸਮਾਈਲ आ जाती है, हसदा हो। सो वो गल ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ नहीं दुखाया, पर ਉਹਦੇ ਹਾਸਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਸੀ। क्योंकि झूठा बंदा झूठा ही हुंदा। मैं कई बारी पहला भी, क्योंकि हुण इन्नी देर तो मोर्चे दे नाल जुड़े हुए हैं, जदों भी मीटिंग हुंदी आ उदों तो बाद साडे किसान आगू की गल कर रहे हैं, जां मंत्री साहब की कर रहे हैं, वो सुनी दियां ही आ। सो उही बंदा पहला कह रहा जी बड़े वधिया माहौल दे विच मीटिंग हुई आ, काफ़ी मुद्दों ते साडी
सहमति भी होगी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸੋ ਝੂਠ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਕਿਉਂ ਭੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, 2-3 ਡੰਗ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਵੇ ਸੇਕ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਵੇ ਸੇਕ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਬੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਬੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਏ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਡੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਢਾਤੀ ਓਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਵਾਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਵਿਛਾਤੇ, ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਤੇ, ਮੂਰੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਨਕੀਲਾ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ।
ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀੜੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਰਿਓ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸੂਈ ਵੀ ਚੁਭਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਤੋਂ ਪੰਗਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਓ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਚਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਨ ਜਿਹਾ ਚੱਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੇਚਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਚੁਣ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਤਾ
ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਪਵਾਤੇ ਹਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ SYL ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਸੇੜ ਦਈਏ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਨਾ, 17 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 23 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ 5 7 10 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਐਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਐ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ
ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਬੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਗਿਆ ਉਹ ਫਟਦਾ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਸ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ, ਆਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ।